മാനേജിങ് റൂട്ടീൻ ഓഫീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന യൂണിറ്റ് 2-ലെ 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡാഷ് ഇസ് എ ലൊക്കേഷൻ വെയർ someone works for their employer or for themselves, that is a place of employment. A workplace is a location where someone works for their employer or for themselves, that is a place of employment. തൊഴിലുടമയ്ക്കോ തങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് വർക്ക് പ്ലേസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡാഷ് ഈസ് ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ബിസിനസ്, ടെക്നിക്കൽ ഓർ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ to solve problems or complete tasks. Workplace text is that communicates business, technical or scientific information to solve problems or complete tasks. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനോ ബിസിനസ്, സാങ്കേതികം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതാണ് വർക്ക്പ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റ്. Dash is used to influence the decisions and actions of people outside and inside workplace. Workplace text is used to influence the decisions and actions of people outside and inside workplace. ജോലിസ്ഥലത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ആളുകളുടെ തീരുമാനങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കാൻ വർക്ക്പ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. The communication of information by letters or emails is referred to as dash. The communication of information by letters or emails is referred to as correspondence. അക്ഷരങ്ങളോ ഇമെയിലിലൂടെയോ വഴി വിവരങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനെ correspondence എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Dash is used for professional correspondence between business clients, employees, etc. Business letter is used for professional correspondence between business clients, employees, etc. ബിസിനസ് ക്ലയൻസുകൾ, ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ തമ്മിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കത്തിടപാടുകൾക്ക് ബിസിനസ് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് കത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. 7 C's of a business letter are consideration, courtesy, clarity, concreteness, correctness, conciseness and completeness. ബിസിനസ് കത്തിൻ്റെ 7 C's എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പരിഗണന, കടപ്പാട്, വ്യക്തത, ദൃഢത, കൃത്യത, സംക്ഷിപ്തത, സമ്പൂർണത എന്നിവയാണ്. In a business letter, dash consists of email address, contact number, fax number, trademark or logo of the customer. The heading. In a business letter, the heading or letterhead consists of email address, contact number, fax number, trademark or logo of the customer. Business letteril email, address, telephone number, fax number, trademark അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? ഹെഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ. Dash is used as words to greet the receiver. Salutation is used as words to greet the receiver. കത്ത് ലഭിക്കുന്ന ആളിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ് സല്യൂട്ടേഷൻ. ഇൻ ബിസിനസ് ലെറ്റർ, the usually used salutation is dash. In business letter, the usually used salutation is dear sir. ബിസിനസ് കത്തിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഭിസംബോധനയാണ് ഡിയർ സർ. ഇൻ ബിസിനസ് ലെറ്റർ, dash is written below the salutation. In business letter, subject and reference is written below the salutation. ബിസിനസ് കത്തിൽ വിഷയവും റെഫറൻസും അഭിസംബോധനയ്ക്ക് താഴെയായി എഴുതുന്നു. Dash is used to indicate the follow-up of earlier correspondence. Reference is used to indicate the follow-up of the earlier correspondence. മുൻപത്തെ കത്തിടപാടുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ റെഫറൻസ് നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. Dash is the most important part which contains the message or content of the letter. The body of the letter is the most important part which contains the message or content of the letter. കത്തിൻ്റെ സന്ദേശമോ ഉള്ളടക്കമോ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് കത്തിൻ്റെ ബോഡി. Dash indicate the end of a letter. Complementary clause indicate the end of a letter.
കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് ഒരു കത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി, യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി, യുവേഴ്സ് ട്രൂലി എക്സെട്ര ആർ ഡാഷ്. യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി, യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി, യുവേഴ്സ് ട്രൂലി എക്സെട്ര ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ്. വിശ്വസ്തയോടെ, ആത്മാർത്ഥതയോടെ എന്നിവ തുടങ്ങിയവയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസുകൾ. Dash show the documents to be attached to the letter. Enclosures show the documents to be attached to the letter. കത്തിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട കോപ്പികൾ എൻക്ലോഷറായി കാണിക്കുന്നു. Dash is needed when copies of the letter are sent to other persons. Copy circulation is needed when copies of the letter are sent to other persons. കത്തിൻ്റെ പകർപ്പുകൾ മറ്റു വ്യക്തികൾക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമാണ്. കോപ്പി സർക്കുലേഷൻ. Dash is denoted as CC. Copy circulation is denoted as CC. കോപ്പി സർക്കുലേഷനെ CC എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. If the sender wants to add something more to the letter after it has been completed, it is known as dash. If the sender wants to add something more to the letter after it has been completed, it is known as postscript. അയച്ചയാൾ കത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെങ്കിൽ അത് പോസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയി കാണിക്കാം. PS in business letter is postscript. ബിസിനസ് കത്തിലെ PS എന്നത് പോസ്റ്റ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. In a letter, SD is signature. In a letter, SD എന്നുള്ളത് സിഗ്നേച്ചറാണ്. കത്തിൽ SD എന്നുള്ളത് ഒപ്പാണ്. ഡിയർ സർ, സേഴ്സ്, മാഡം എക്സെട്ര ആർ ഡാഷ്. ഡിയർ സർ, സേഴ്സ്, മാഡം ആർ സല്യൂട്ടേഷൻ. ഡിയർ സർ, ഡിയർ സേഴ്സ്, സേഴ്സ്, മാഡം എന്നത് അഭിസംബോധനയാണ്. Inside address is also known as dash. Inside address is also known as to address. Inside address എന്നത് to address എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. Email short for dash. Email short for electronic mail. Electronic mailന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് email. Dash forms can be widely used through email. Electronic forms can be widely used through email. Electronic ഫോമുകൾ ഇമെയിൽ വഴി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. Dash is an example of workplace. Home office, office building or factory is an example of workplace. ജോലിസ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഹോം ഓഫീസ്, ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ്, ഫാക്ടറി എന്നിവ. Primary goal of a business letter is dash. Primary goal of business letter is to convey specific information. ബിസിനസ് കത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം നിർദ്ദിഷ്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ്. The persuasive nature of a business letter helps to dash. The persuasive nature of business letter helps to influence the reader to buy a product or service. ബിസിനസ് കത്തിൻ്റെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു? ബിസിനസ് കത്തിൻ്റെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം വായിക്കുന്ന ആളിനെ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. Dash nature of business letter helps the reader to influence to buy a product or service. Persuasive nature of business letter helps the reader to influence to buy a product or service. ബിസിനസ് കത്തിൻ്റെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് വായിക്കുന്ന ആളിനെ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങാൻ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത്? ബിസിനസ് കത്തിൻ്റെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമായ പെർസ്വേസീവ് നേച്ചറാണ് വായിക്കുന്ന ആളിനെ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങാൻ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത്. Dash is an example of workplace text. Letters, email messages and memos, reminders or reports or special forms or proposals or presentations or plans is an example of workplace text. Workplace textന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആണ് കത്തുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ തരങ്ങളാണ് കത്തുകൾ, ഇമെയിൽ സന്ദേശങ്ങളും മെമ്മോകളും, ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അവതരണങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവ. Correspondence means dash. Correspondence means communication of information by letters or emails. അക്ഷരങ്ങളോ ഇമെയിലുകളോ വഴി
വിവരങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനെയാണ് correspondence എന്ന് പറയുന്നത്. ബിസിനസ് ലെറ്റർ ഷുഡ് ബി കൺസൈസ്. ട്രൂ. ബിസിനസ് കത്തുകൾ സംക്ഷിപ്തമായിരിക്കണം. ശരിയാണ്. The mode of payment must be stated in business letters. True. ബിസിനസ് കത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പണം അടയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം. ശരിയാണ്. Yours truly, yours faithfully should be used as the dash. Yours truly, yours faithfully should be used as the complementary clause. Yours faithfully എന്നും yours truly എന്നതും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് ആണ്. Your attitude is one of the important features of a business letter with clarity, consideration, concreteness, completeness. Your attitude is one of the important features of a business letter with consideration. നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം എന്നത് ബിസിനസ് കത്തിൻ്റെ പരിഗണന എന്ന സവിശേഷതയാണ്. The plural of madam is madam. മാഡം എന്നതിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് മേഡം. An appropriate complementary clause for dear sir is dash. An appropriate complementary clause for dear sir is yours truly. Dear sir എന്നതിൻ്റെ ഉചിതമായ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് ആണ് വിശ്വസ്തയോടെ എന്ന yours truly. A letter without the dash has no authenticity. A letter without the signature has no authenticity. ഒപ്പില്ലാത്ത കത്ത് ആധികാരികമല്ല. FTP is dash. FTP is File Transfer Protocol. FTP എന്നത് File Transfer Protocol ആണ്. The letterhead appears at the dash of the business letter. The letterhead appears at the top of the business letter. തലക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ ഹെഡ് ബിസിനസ് ലെറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ ആണ്. The business letter has dash regular parts. The business letter has 3 regular parts. ബിസിനസ് കത്തിന് 3 ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. Salutation depends upon the relationship with dash. Salutation depends upon the relationship with the receiver. അഭിവാദ്യം എന്നത് സ്വീകർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. If you want to use a personal title ahead of a female recipient's full name, but you are unsure of her marital status, it is always best to use the title dash followed by the recipient's name instead of Miss or Mrs. Then, if you want to use a personal title ahead of a female recipient's full name, but you are unsure of her marital status, it is best to use the title Ms followed by the recipient's name instead of Miss or Mrs. സ്വീകർത്താവ് ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിലോ വൈവാഹിക അവസ്ഥ അറിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലോ പേരിന് മുന്നിൽ കൊടുക്കേണ്ട ടൈറ്റിലാണ് മിസ്. The salutation is followed by a dash. The salutation is followed by a comma. അഭിവാദ്യത്തിന് ശേഷം കോമ പിന്തുടരുന്നു. സല്യൂട്ടേഷന് ശേഷം കോമ ഉണ്ട്. Product brochures, newsletters, etc. are example of special forms. Product brochures, newsletters എന്നിവ സ്പെഷ്യൽ ഫോമുകളുടെ ഉദാഹരണം ആണ്. 7 C's of business letter. Reader circumstances, problems, emotions എന്നുള്ളത് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന സീലാണ് വരുന്നത്. വായനക്കാരൻ്റെ സാഹചര്യം, പ്രശ്നങ്ങൾ, വികാരം എന്നിവ പരിഗണനയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 7 C'സിൽ ഒന്നായ കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണനയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് റീഡർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്, പ്രോബ്ലംസ്, ഇമോഷൻസ്. വായനക്കാരൻ്റെ സാഹചര്യം, പ്രശ്നങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ എന്നിവ 7 C'സിലെ ഒന്നായ പരിഗണനയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പൊളൈറ്റ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് മേക്കിംഗ് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് കർട്ടസി എന്ന സിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. മാന്യത, നിഷേധാത്മക പ്രസ്താവനകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നിവ കർട്ടസി, കടപ്പാട് എന്ന സിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ക്ലിയർ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് എന്നുള്ളത് ക്ലാരിറ്റി എന്ന സിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യക്തമായത്, നിർദ്ദിഷ്ടമായത് എന്നത് ക്ലാരിറ്റി എന്ന സിയായ വ്യക്തതയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ
എന്നുള്ളത് കോൺക്രീറ്റ്നെസ് എന്ന സി ആണ്. നിർദ്ദിഷ്ട വിവരങ്ങൾ ദൃഢത എന്ന സിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സ്പെല്ലിംഗ് ഷുഡ് ബി കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ്നെസ് എന്ന സിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യാകരണ ഘടന ശരിയായ സ്പെല്ലിംഗ് എന്നത് കറക്റ്റ്നെസ് എന്ന കൃത്യതയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നെസസറി ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സെൻറ്റൻസസ് കൺസൈസ്നെസ് എന്ന സിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യ വിവരങ്ങൾ, ചെറിയ വാചകങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തതയിൽ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺസൈസ്നെസ് എന്ന സിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന സിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണത എന്ന കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന സിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡാഷ് ഈസ് ദ റെസിപ്പിയൻസ് അഡ്രസ് ഇൻ ബിസിനസ് ലെറ്റർ. ഇൻസൈഡ് അഡ്രസ് ഈസ് ദ റെസിപ്പിയൻസ് അഡ്രസ് ഇൻ ബിസിനസ് ലെറ്റർ. ബിസിനസ് കത്തിലെ സ്വീകർത്താവിൻ്റെ വിലാസമാണ് ഇൻസൈഡ് അഡ്രസ്. ടൈറ്റിൽസ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ മിസ്റ്റർ, മിസ്സസ്, മിസ്, ശ്രീമതി, ശ്രീ എക്സെട്ര. വ്യക്തികൾക്കുള്ള തലക്കെട്ടുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശീർഷകങ്ങളാണ് മിസ്റ്റർ, മിസ്സസ്, മിസ്, ശ്രീമതി, ശ്രീമാൻ എന്നിവ. മിസ്റ്റർ എന്ന ടൈറ്റിൽ ഫോർ മെയിൽ. മിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ആണിന് ഉള്ള ഒരു ടൈറ്റിലാണ്. ദെൻ മിസ്സസ് എന്നത് ഫോർ എ മാരീഡ് ഫീമെയിൽ. വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ടൈറ്റിലാണ് മിസ്സസ്. മിസ് ഫോർ എൻ അൺമാരീഡ് ഫീമെയിൽ. അവിവാഹിതയായ സ്ത്രീയുടെ ടൈറ്റിലാണ് മിസ് ഫോർ എ ഫീമെയിൽ whose status is unknown or would prefer to remain anonymous. ഒരു സ്ത്രീയുടെ വൈവാഹിക അവസ്ഥ അറിയില്ല എങ്കിൽ മീസ് എന്ന ടൈറ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ ഫോർ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എ ഡോക്ടർ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഡോക്ടർ പദവി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ DR എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. When sending an email, CC stands for dash and BCC stands for dash. When sending an email, CC stands for carbon copy and BCC stands for blind carbon copy. ഇമെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ CC എന്നത് കാർബൺ കോപ്പിയാണ്, BCC എന്നത് ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി ആണ്. Harry wrote his email in all caps. What does it mean? ഇമെയിൽ ഓൾ ക്യാപ്സ് എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഹീസ് ഷൗട്ടിങ്. ഹരി എന്ന ആൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഇമെയിലിൽ എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തി ദേഷ്യം മൂലം അലറുകയാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇമെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഇനി വിശദമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് പ്ലേസ്? വർക്ക് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലം എന്നാൽ എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് പ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്? വർക്ക് പ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാൽ എന്ത്? എന്താണ് പ്രാധാന്യം? റൈറ്റ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് പ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റ്. വർക്ക് പ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് പ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റ്? വർക്ക് പ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ കോറസ്പോണ്ടൻസ്? എന്താണ് കോറസ്പോണ്ടൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? റൈറ്റ് അബൌട്ട് ബിസിനസ് ലെറ്റർ. ബിസിനസ് കത്തിനെ പറ്റി എഴുതുക. എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ലെറ്റർ ഓർ 7 C's ഓഫ് എ ബിസിനസ് ലെറ്റർ. ബിസിനസ് കത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് കത്തിൻ്റെ സികൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ഹെഡിങ് ഓർ ലെറ്റർ ഹെഡ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ലെറ്റർ? ഒരു ബിസിനസ് കത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ ഹെഡ് എന്നാൽ എന്ത്? ഇൻ എ ബിസിനസ് ലെറ്റർ, ഹൗ ദ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഈസ് റിട്ടൺ ആൻഡ് ഫോർ വാട്ട്? ഒരു ബിസിനസ് കത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് തീയതിയും നമ്പറും എഴുതുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടി? റൈറ്റ് അബൌട്ട് സല്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ബിസിനസ് ലെറ്റർ. ബിസിനസ് കത്തിലെ അഭിസംബോധനയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സല്യൂട്ടേഷനെക്കുറിച്ച് എഴുതുക. വാട്ട് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് റെഫറൻസ് ഇൻ ബിസിനസ് ലെറ്റർ? ബിസിനസ് കത്തിലെ വിഷയവും റെഫറൻസും എന്താണ്? റൈറ്റ് അബൌട്ട് 3 parts ഓഫ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ലെറ്റർ. ബിസിനസ് കത്തിലെ 3 വിഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുതുക. വാട്ട് ഈസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് ഇൻ ബിസിനസ് ലെറ്റർ? ബിസിനസ് കത്തിലെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് എന്താണ്? വാട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ENCL ഇൻ എ ബിസിനസ് ലെറ്റർ? ബിസിനസ് ലെറ്ററിലെ ENCL എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? വെൻ CC ഈസ് നീഡഡ് ഇൻ ബിസിനസ് ലെറ്റർ?
ബിസിനസ് കത്തിൽ എപ്പോഴാണ് CC ആവശ്യമായി വരുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് പോസ്റ്റ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് ലെറ്റർ? ബിസിനസ് കത്തിലെ പോസ്റ്റ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാൽ എന്ത്? എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോമാറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ലെറ്റർ. ബിസിനസ് ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് വിശദമാക്കുക. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഇമെയിൽ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ യൂസസ് ഓഫ് ഇമെയിൽ? ഇമെയിൽ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതുക. വാട്ട് ആർ ദ എറ്റിക്വറ്റ്സ് ഓഫ് ഇമെയിൽ? ഇമെയിൽ മര്യാദകളെക്കുറിച്ച് എഴുതുക. ഇത്രയും നന്നായി പഠിക്കുക.